श्री वाहिगुरु जी। आपे जाने करे आप, आपे आने रास। तिसे अगे नानका खले कीजे अरदास। मन बसास पायो गैर गो हदरथ दियो। गरल नास तन नठियो अम्यो अंतरगत पियो। रिद बगास जाग्यो अलख कल धरी जुगंतर। सतगुर सहज समाध रहो सुमान निरंतरा। उदारो चित दारद हरण पखंथे कलमल तरसन। सद रंग सहज उच्चरै जह जंपो लैणे रसण। फेर वसाया फेर आन सतगुर खडूरा। जब तब संजम नाल तोदा होर मुच गरूरा। लब वणाहे मानसा ज्यों पानी बूरा। वरया दरगे गुरु की कुदरती नूरा। जित स्वाथ न लभई तू हो ठरूरा। नौनिध नाम निदान है तुद विच भरपूरा। निंदा तेरी जो करे सो वन्ये चूरा। नेड़े दिसे मात लोक तुद सुझे दूरा। फेर वसाया फेर आन सतगुर खडूरा। लैणे दी फिराइयै नानका दोही खटियै। जो त्योहा जुगत साए सहकाया फेर पलटियै। चुले सो सत निरंजनी मल तख्त बैठा सह हटियै। करे जे गुर फरमाया सिल जोग अलूणी चटियै। करे जे गुर फरमाया सिल जोग अलूणी है चटियै। खर्चे देत खसम दी आप खादी खैरद बटियै। होवै सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों चटियै। तू डिठै सच्चे पातशाह तू डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटियै। सच जे गुर फरमाया सच जे गुर फरमाया क्यों एदू बोलों हटियै। पुतरी कौल न पालियों कर पीरों कन मुरटियै। दिल खोटे आकी फिरन बन पार उचान छटिए। जिन आखी सोई करै जिन कीती तिनै ठटियै। कौन हारे किन वटियै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। धन गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां दी जीवन गाथा आपां आरंभ कीती होई है ते पिछले समय दौरान आपां बड़े विस्तार दे नाल 6 भागां विच उन्हां दे बारे विस्तार कर चुके हैं।
कि किस तरह उन्हें खडूर साहब अपना खडूर साहब तो चल के करतारपुर जाके ते घालना घाली ते बख्शा प्राप्त करके ते फिर खडूर साहब की धरती ते आ जाते हैं। तो खडूर साहब तक आप पहुँचे सां भी जिस तरह संगतां करतारपुर साहब आईयां दर्शन करना ते श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का, पर इथों पता लगा करतारपुर साहब की धरती तो भी गुरु नानक सच्चे पातशाह ज्योति जोत समा गए ने ते थापिया लहना जीम दे गुरियाई सिर छत्र फराया। वो गुरियाई जिहड़ी सी लहणे नूं बख्शिश करके अंगद दे बना के तो उन्होंने खडूर साहब भेज दिता। पर संगतां करतारपुर साहब धरती ते आण के पुछदियां ने भी गुरु नानक साहब कित्थे ने, ते पता लगदा कि वो तो ज्योति जोत समा गए। ये संगतां फिर रमदास बाबा बुढ़ा जी दे कोल आउंदियां ने ते इत्थों फिर बाबा बुढ़ा जी नूं नाल लेके खडूर साहब की धरती ते जांदियां संगतां ते उत्थे जाके पुछदे ने भी गुरु अंगद सच्चे पातशाह का दर्शन करना कित्थे आ। ते माई भराई जी और उन्होंने परिवार वालों कहा गया कि इत्थे गुरु अंगद साहब जी है नहीं। पर बाबा बुढ़ा जी ने आख्या भी नहीं, इत्थे ही ने गुरु अंगद साहब, संगतां ने दर्शन करने ते उन्होंने मिलाओ। जदों घरदे ने आख्या भी नहीं, फिर गुरु बाबा बुढ़ा साहब जी नूं एक जुगती सी उन्हां दे कोल, क्योंकि महापुरख जिहड़े हुंदे ने उन्हां दे कोल जुगतियां हुंदियां ने। वो जुगती द्वारा मुक्ति दसी आ सियाणियां ने भी जिद को जुगती आ उद को मुक्ति आ। फिर बाबा बुढ़ा जी संगतां समेत बह जाते ने विहड़े विच ते उत्थे शब्द पढ़ते ने। इत्थों तक अपना पिछला प्रसंग सी ते बाबा जी पढ़ते ने, तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत पीखे अपाए। तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत पीखे अपाए। कर कसा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीता। ये शब्द पढ़दियां संगतां बाबा बुढ़ा जी अगे अगे पढ़ा रहे ने, क्यों पहले दिन तो गुरु घर दे गवैये रहे ने। करतारपुर साहब वो बाणी गाउंदे रहे सन। ये फिर गुरु अंगद सच्चे पातशाह फिर बाहर आ जाते ने संगतां नूं दर्शन देण वास्ते ते संगतां दर्शन करदियां ने गुरु अंगद सच्चे पातशाह महाराज जी दा। ते बाबा बुढ़ा जी कोई सवाल करते ने उन्हां नूं, गुरु अंगद सच्चे पातशाह नूं कहन लग्या, बाबा बुढ़ा जी कहन लगे भी संगतां आईयां वा ते इन्हां नूं कोई बचन सुनाओ, इन्हां नूं कोई सिक्ख्या दिओ। ते गुरु अंगद सच्चे पातशाह कहन लगे, बाबा बुढ़ा जी तुसां गुरु नानक साहब दे दर्शन मेरे नालों वध कीते ने, ते तुहाडे उत्ते भी बड़ियां बख्शा होईयां ने, ते तुहानूं की सिक्ख्या लोड़, सानूं कोई लोड़ नहीं है तुहानूं सिक्ख्या देण दी, तुसीं सिक्ख्या दिओ संगतां नूं। उत्थे गुरु अंगद सच्चे पातशाह ने श्लोक उच्चारण किया कि दीखिया आख बुझाया सिफती सच समेओ, तिनको क्या उपदेशीए जिन गुरु नानक देओ। जिन्हां गुरु नानक साहब का दर्शन कर लिया, जिन्हां ने गुरु को मंत्र दीख्या ले ली, उन्होंने की लोड़ हुण सिक्ख्या को देण दी। ते बाबा बुढ़ा जी कहन लगे, नहीं संगतां बड़ी दूर दराडे चल के आईयां ते इन्हां नूं तुसीं कोई ना कोई बचन सुनाओ, बचन दिओ कि किस तरह तुसां सख्त घालना घाली करतारपुर साहब। सत्ते बलवंड जी ने भी आख्या ना भी पए कबूल खसम नाल जां घाल मर्दी घाली, कमजोरां वाली घालना नहीं मर्दां वाली घालना घाली।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्योंकि बाबा बुढ़ा जी भी करतारपुर साहब घालना घाल रहे ने ते गुरु अंगद सच्चे पातशाह जे सिख दे रूप विच लहणे दे रूप विच भी घालना ये भी घाल रहे ने। जिस तरह एक स्कूल हुंदा उत्थे विद्यार्थी कई पढ़ते हुंदे ने, पर जिस दिन टीचर नंबर लाउंदा उदन ही पता लगता फिर किन्ने बहुता पढ़िया ते किन्ने थोड़ा पढ़िया। ते जिस दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह नंबर देन लगे ना बड़ी घालना तो बाद ते परचे पाते ते सत्ता जी लिखते ने कि सिखा पुत्रा कोख कै सब उम्मत वेख्यो जे क्यों जा सदोषता लैना टिक्यो। पुत्रां नूं भी परखिया, संगत नूं भी परखिया, बाबा बुढ़ा जी नूं भी परखिया, पर पहला नंबर श्री लहणा जी दा आया। सिखा पुत्रा घोख के, घोखना मैंने परखना। सब उम्मत वेख्यो जे क्यों जा सदोष ता लहणा टिक्यो। लहणा जी दा पहला नंबर आ गया। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 32-33 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 32-33 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਉਮਰ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਉਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਹਠ ਤਰਫ ਨਾ ਜੇ ਪਈ। ਤਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਜੋ, ਤਰਫ ਮੈਨੇ ਪਾਸਾ। ਮਨ ਹਠ ਤਰਫ ਨਾ ਜੇ ਪਈ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਘਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਣਾ ਛਾਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਡੇ ਪਾਲਕੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ, ਚੰਦੋਵੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ ਕਿ ਜਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸਖਤ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਚੰਦੋਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਦਲੇ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਫੇਰੇ, ਕੜਾਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਰੇ, ਕੜਾਹ ਵੰਡੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੌਲੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਧੋਏ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਕੜਾਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਾਂਜੇ, ਛਿੱਪੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਾਂਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੜਾਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਤੱਪੜ ਝਾੜ ਵਿਛਾਏ, ਧੂੜੀ ਨਾਇਆ, ਕੋਰੇ ਮਟ ਅਣਾਣੇ ਅਣਾਏ ਨੀਰ ਪਵਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਲ ਕਿਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਛੱਡਣ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਚੰਦੋਆ ਪਾਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਟਾ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੰਦੋਵੇ ਬਦਲਣੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਉਲਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਸੁਨਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀ ਲਿਆਣ ਕੇ ਚੰਦੋਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਮੀਣੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਮੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਗਰਾਈ ਹੋਈ ਆ 420 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਘਿਓ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਲੋ 460 ਦਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ? ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ, 420 ਗਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 460 ਦਾ ਘਿਓ ਆ ਗਿਆ ਕਿਲੋ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂ ਕੋਈ। ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 20 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੇ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 1 ਪੀਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪਾਉਣ ਹਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਹੱਠ ਤਰਫ ਨਾ ਜੇ ਪਹੀ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਠ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਏ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧ। ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਂਭੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅੱਠ ਤਰਫ ਨਾ ਜੇ ਪਈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਲੇ, ਤਰਫ ਜਣੇ ਸਤ ਭਾਉ ਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਸਖਤ ਘਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਫ ਜਣੇ, ਤਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਰਫ ਜਣੇ ਸਤ ਭਾਉ ਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾ ਨਾ, ਘਾਲਣਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੇਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਡਾਰ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਾਨਵੇਂ ਸੋ ਜਿਸ ਸਿਰ ਦੀ ਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੇ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਉਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਧ ਸੁਬੇ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾਨਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਉਠੋ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਉਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬੇ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਰ ਜੋ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਰ ਜੋ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਧਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੂਰਮੇ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੜਵਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਔਖੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਧਰੀ ਤੇ ਧਲ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕਵੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਔਖੀ ਆ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਤਲੀ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਮ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਔਖੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮਿਹਨਤ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਖੇਡ। ਤੂੰ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਐ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕੌਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਧਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵਾ ਸ਼ਿਕਲੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਿਕਲੀਗੜ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਖੈਰ
ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਬਰਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬੈਰਾਗ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਘਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਐਡੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਲਿਵ ਰਹੇ ਕਰਨ ਸੋ ਇੱਛਾ ਚਾਰੇ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ ਨਾ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ YouTube ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤਰਕ ਵਿਕਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੜੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ। ਤੇ ਆ ਜਣਾ ਖਣਾ Facebook ਤੇ ਬੈਠਾ, YouTube ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 700 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ, ਬਾਬੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ 1000 2-2000 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਕਲੀਗਰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਜਾਸ਼ੀਆਂ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਮੌਜਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹਲਵਾਈ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਏਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਏ ਮੌਜਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਬਾਤ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਦੇਵੇ ਨਾਲ, ਲਿਖੇ ਉੱਪਰ
हुक्म होए लईया वस्त समाल, वस्त लई वणजारई वखर बद्धा पाए। कई लाहा लै चले कई चले मूल गवाए, थोड़ा किसे न मंग्यो किस कहिए सबास। नदर तिना को नानका जे साबत लाए रास। नदर तिना को नानका जे साबत लाए रास। गुरु अंगद साहब कहणगे वेखो भाई साहब वणजारा, ਇਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਵਣਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਣਜਾਰਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋਕਦਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਪਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਣਜਾਰਾ। ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਣਜ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਹ ਚੱਲੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇਵੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਖੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਖਿਆ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ, ਲਿਖਿਆ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਫੱਟੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਬਜੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਮੋੜਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੀਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਲੀਕਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਬਜੇ ਲਾਏ ਛੋਟੇ 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 ਛੋਟੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਬਜੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇਵੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਖੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੇ ਲਈਐ ਵਸਤ ਸਮਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਪਠਾਇਆ ਸ਼ਾਹੇ ਪਾਸ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਖਸਮੇ ਐਵੇਂ ਭਾਣਾ, ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨ ਰਵੀ ਸਰਵਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਤ ਸਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰਤਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਰਤਨ ਤੇ ਹੰਸ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਬਗਲੇ ਥੋੜਾ ਰਤਨ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਲਈਏ ਵਸਤ ਸਮਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਪਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਈ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੇ।
ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਕਈ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਕਿ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਰ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਮੰਗਿਓ, ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬੁੱਢਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਰੇਂਗੇ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਮੰਗਿਓ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਭ ਵਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਲੋਭ ਵਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰੱਜਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਦੌੜ ਤੇਰੀ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਧਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮਾਰ ਕਿਹਾ ਪਰਿੰਦੇ ਨਾ ਗਰਾ ਜਰ ਦਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ ਦਹੰਦ ਸੋਈ, ਏਕ ਤੂ ਹੀ ਏਕ ਤੂ ਹੀ। ਪੰਛੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਨੇ? ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭ ਬਣਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਭ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਦੌੜ ਤੇਰੀ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਸ਼ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਮਾਰ ਸਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੱਜਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਮੰਗਿਓ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੇ ਜਾਚਕ ਨਾਮ ਜਾਚੇ ਜਾਚੇ, ਜਾਚਕ ਨਾਮ ਜਾਚੇ ਜਾਚੇ। ਤੇ ਲੋਭੀਏ ਕਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਲੋਭੀ ਅਣਦ ਕਰੇ ਪੇਖ ਧਨਾ, ਜਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਲਾਗੋ ਮਨਾ। ਜੈਸੇ ਮੂੜ ਕਟੰਬ ਪਰਾਇਣ, ਜਿਹਦੀ ਪਿਆਰ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੂਰਖ ਲਿਖਿਆ। ਜੈਸੇ ਮੂੜ ਕਟੰਬ ਪਰਾਇਣ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਰਾਇਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੈਸੇ ਬਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਤੈਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਮੰਗਿਓ, ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਦੌੜ ਤੇਰੀ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਸ਼ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ, ਰੱਜਣਾ ਥੋੜਾ ਵਾ ਤੂੰ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ में एक एक को आया, ਜਨਮਤ ਮੋਇ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਹਵਸ਼। ਤੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਅਗਰ ਜੌਕੇ ਨੇ ਚੁਨੀ
ਤੇ ਉਹ ਨਾਮੂਦ ਬਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਵਾਧੀ ਜਾਣੀ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਹੂੰ ਫੁਨ ਧੌਲੇ ਆਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਗੱਥ ਗਿਆ ਗਵਾਏ। ਕਾਲੀ ਹੂੰ ਫੁਨ ਧੌਲੇ ਆਏ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਏ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਏ, ਚਲ ਗਏ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ। ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਏ, ਆ ਚਿੱਟਿਆਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਕੀ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ। ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਏ, ਆ ਚਿੱਟਿਆਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਦੜੇ ਆਏ। ਇਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਨੇਹ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਸੱਦੜੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਜਾਨੀ ਅਣਾ ਬੰਨ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪਾਊਂਗਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਤੇਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ। ਬਸ ਆਹ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਡਿਆ ਸੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਘੱਟ ਵਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦ ਕੋ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੌਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੋਇਨਾ। ਇਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੰਦਰ ਤੇ ਗੋਰਖ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਸ਼ੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਮਸ਼ੰਦਰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਤੇ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਖ ਨੂੰ, ਹੈ ਗੋਰਖ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਆ? ਦਰਦ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਖ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਫੋਲੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹਿੰਦੋ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਗਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੋਰਖ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਰੁੜ ਗਏ ਚੋਰ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁੜ ਗਏ? ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੋਇਨਾ। ਇਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਗਲ ਵਢਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ, ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਬਿਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਨੀਂਦ ਤੇਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਮੰਗਿਓ, ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਸਬਾਸ। ਨਾ ਤੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਥੋੜਾ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਧਨ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਮੰਗਿਓ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਦਰ ਤਿਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼? ਕਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਦਰ ਤਿਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਲਾਏ ਰਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਬੰਦੇ ਕੋ ਰਾਸ ਵਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਣਤ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਸ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧਨ ਵਿਆਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਸ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਸਾਬਤ ਲਾਏ ਰਾਸ। ਨਦਰ ਤਿਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਲਾਏ ਰਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਤ ਰਾਸ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਲਾਏ ਰਾਸ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਨਦਰ ਤਿਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਮੈਨੇ ਸਾਰੀ ਲਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਥਵਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜੇ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦਰ ਤਿਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਸਾਬਤ ਲਾਏ ਰਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਓ ਚਿਰ ਪਿਓ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀਆਂ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਦਰ ਤਿਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਤਿਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਸਾਬਤ ਲਾਵੇ ਰਾਸ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਾਚੀ ਸਰਸੋਂ ਪੇਲ ਕੇ ਨਾ ਖਲ ਭਈ ਨਾ ਤੇਲ, ਜੋ ਤੋ ਸਾਧ ਪਰਮ ਕੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾ। ਜੋ ਤੋ ਸਾਧ ਪਰਮ ਕੀ ਪਾਕੇ ਸੇਤੀ ਖੇਲ। ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਿਆਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਿਆਗੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਬਤ ਲਾਏ ਰਾਸ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਤੋ ਸਾਧ ਪਰਮ ਕੀ ਪਾਕੇ ਸੇਤੀ ਖੇਲ। ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਚੀ ਸਰਸੋਂ ਪੇਲ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਘੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚਿਆਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਚੀ ਸਰਸੋਂ ਪੇਲ ਕੇ, ਕੱਚੀ ਸਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਖਲ ਭਈ ਨਾ ਤੇਲ। ਕਾਚੀ ਸਰਸੋਂ ਪੇਲ ਕੇ, ਕੱਚੀ ਸਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਨਦਰ ਤਿਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਸਾਬਤ ਲਾਵੇ ਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਵਾ। ਚਲੋ 1-ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਖ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਸ ਕਾਗਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਦਾ, ਕਸ ਮੋਹ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਮਸ ਮੈਨੇ ਕਾਲਖ, ਕਾਲਖ ਮੈਨੇ ਹਨੇਰਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਸੀ ਮਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਵਾ। ਮਸ ਮੈਨੇ ਹਨੇਰਾ, ਮਸ ਮੈਨੇ ਕਾਲਖ ਸ਼ਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੇ। ਸੰਕਰਾਂਤ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕਰਾਂਤ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਹਾੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਤੇ ਹਾੜ ਸਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਤੇ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਰਾਂਤ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਕਰਾਂਤ। ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਸ ਵਾ, ਕਾਲਖ ਵਾ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ।
ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚੌਦ ਅਮਾਵਸ ਰਚ ਰਚ ਮੰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜੇ, ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਜੇ, ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਜੇ। ਚੌਦ ਅਮਾਵਸ ਰਚ ਰਚ ਮੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੇ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਜੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਚੌਦ ਅਮਾਵਸ 14 ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਰਚ ਰਚ ਮੰਗੇ, ਕਰ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੂਪ ਪਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਵਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਦਿਨਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।